బొట్టుని పెట్టుకొని వెళ్ళడం మనం అభ్యాసం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు వైఖానస భగవత్శాస్త్ర విధిగా విశ్వక్సేనారాధనతో ఈ దివ్య వైవాహిక మహోత్సవం ఆరంభమవుతోంది. గోవిందా గోవిందా. ఓం నమో తదే నమః సరస్వతే నమః సఖినాం పురోగణాం చక్రేణ మోదిమే స ప్రదుమే స ప్రదవామే గోపాయ ये च सभ्याः स बाधतः तानिन्द्रे गुरु सर्वमायुरुपासतां मरे चत्रिकासभेभ्यो नमः सर्वाभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. कर्मारंभे पुंडरीकाय पवित्र ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भवतस्तदसा भवतकर्मणः भवतानुजातो भवतानुग्रहेतो भवतामुजस्य भवत कर्म करिष्यामि तद्भगवान् नमन्यतां साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानि हेतः शुभान् वर्धन्तां तदां शुभानि सो तस्मादादिकं कर्मनिकलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विघ्नो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे विघ्नसंसाक्षादाद्रमूर्तिं ऋषिं ऋग्मारिमणिश्रेष्ठारं स्तोत्ररत्नप्रवर्तकं नारायणक्विदायस्यात्मा जाबहर्प्रिय ऋग्वारिमणिशिष्याधस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य राज्याः पारिषद्या परस्थितं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये प्राणानां य सदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे प्रोतमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवाङ्गर्भाङ्गपदे शुद्धिपुण्यावाचनं घर्षे अदौषक्तेनाराधनं घर्षे दारासमानसे परिपूरिते धर्म इदमापस्यवतमासान्तासान्तमा शोभाशोपतमा पूतापूततमा पुण्या पुण्यतमा मेज्यामेतमा अमृता अमृतर्ताः ब्रह्मभूतभूतेन भूताः सूर्यस्य रश्मिः सोममेघ्नागमिन्द्रचन्द्रमा वाहनं कृत्वा गङ्गादि सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विश्वपादोद्भुवं सिद्धं सर्वं कल्दायन ब्राह्मणाभूतं विश्वभूतं सुभावहं गङ्गादिदुर्जनाय नमः. जले वर्णमावाहयामि सहोतमावाहयामि रत्नाम्बरमावाहयामि याचस्पदमावाहयामि ऋणमावाहयामि वरुणाय नमः. इदमात्रं चित्रोपचारां कृत्वा नानादपलोत्पुष्पाणि पूजयामि. ओं वरुणाय नमः सहोते नमः रत्नाम्बराय नमः याचस्पदे नमः प्रचेतसे नमः वरुणाय नमः. रोपचारं समर्पयामि गुणोभागं निवेदयामि ताम्बूलमधिहता ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनार्थं देवताभ्यो नमः. पुनराज्ञवाद्याचमनीयाचित्रोपचारां समर्पयामि. वेरे तुंगभद्राकृष्णवेणे गौतमे भागीरथ पंचगंगाप्रकीर्तः नमावाहयामि. तारके पांचपतकमावाहयामि. अदौ वृषक्सेनाराधनं वृषक्सेनं सकलविदं प्रौढसैन्यादिनाथमुद्धाचक्रेकसलयेशङ्कदण्डौदगानं शुभाङ्गं च पनिमकटं वेदवस्त्रं जायेव सर्वदेवं धनुषवेद्यं तत्पत्रे सूत्रवते धिया समेतं वृषक्सेनाय नमः. ओं पद्माकारमण्डले वृषक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि अधमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रवते मावाहयामि वामे जयमावाहयामि सूत्रवते ध्यायामि दुष्टत्वेनाय नमः. आवाहयामि ध्यायामि ज्ञानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि चित्रोपचारां समर्पयामि नानाविधपुष्पाणि पूजयामि. ओं कृष्णत्वेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः अनपाय नमः स्तोत्रवत्ये नमः जयाय नमः स्तोत्रवते धियामि कृष्णत्वेनाय नमः. नानाविधपुष्पाणि पूजयामि गोभागं निवेदयामि ताम्बूलं प्रतिहता ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनार्थं देवताभ्यो नमः. पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयाय चित्रोपचारां समर्पयामि. सुप्रेतहासप्रसन्न वरदो भवन्तु सपुण्याहं करोमि तद्प्रोक्तमस्तु. राजापति प्रियदां प्रियदां राजापतेः साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानि हितः शुभानि वर्धन्तां तदां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु शुभानि हितः
शुभानुवद्दन्तां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानेतः शुभानुवद्दन्तां शुभाने अतो देवा आवन्तु नो यतो विष्णोर्वचक्रमे प्रदव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्वचक्रमे वेदानि ददे पदं सपूर्णवस्य भागं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाब्जः ततो धर्माणि धारयन्ने इष्टोत्कर्माणि वस्यते यतो रथानि वत्पदे इन्द्रस्य युज्जुस्सतः तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वाचिक्षुराततं तद्विप्रासो पन्यवो जाग्रवागं स्तनुरे विष्णोर्यत्परमं पदम् भद्रं वस्ये भाग्यविद्यत्राः स्नेरङ्गे स्तुष्टभागं तुभे ओम पुण्यमस्तु शुभमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अप्रदतमस्तु शुभोस्तु शुभभक्तोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोचवाङ्गर्वाङ्गभूतेन स्वस्ति भ्रमन्तु स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टारमैष्टनेमित् दधातु वैवाहिकोचवाङ्गर्वाङ्गभूतेन रुद्रास्महन्ये मित्रं देयमितरेन्नो अस्तु अनुराधान् अविषा वर्धयन्तः शतं देवे मधुरधस्तवीराः नमो नमो भवति जायमानो नाङ्के मेतग्रे भागं देवेभ्यो विददाज्या इन्द्रचन्द्रामास्तरति दीर्घामायुः विद्धुन्नपरि आगमन्याः वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टमयो भुवस्तानोऽध्ये दुरातनः महेरणाय चक्रते यो वसवतमोरदत्तस्य वाजे जनः वसुदेवमातरः तस्मादनं गमामव यत्कया यजन्मदाम् आपो जनयता जनाः पवमानसुवज्जनः पवित्रेण वेदश्रेणिः यत्पूता सा पुनोदमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोदय पुनन्तविश्वायवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण देव्यतेजिते अग्ने कद्वातद ब्रह्मण यत्ते पवित्रमज्जसि आग्नेतितमुत्तर ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पनुदेव्यागाते सेवक्विस्तनो भवेतपुष्टाः वया भजन्त शतमाध्येषु वयग्स्यामपि तयोरयीनां वैश्वानरस्मभिर्मापुनादो वादप्राणेषु रोमयोपोः द्यावा पृथिवे पयसापयोभिः उतापरे यज्ञेमापुनिदां वद्वैषवदश्रुभिः वशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने चक्षे पुनाहिम येन देव आपोनतः येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे माने रज्येते ऋषभे समृगम्रगं सर्वकं च परमस्नादे सुतिरं मातुरीश्वरं पवमानेभ्यो अन्येते ऋषभे समृद्धोरसः तस्मै सरस्वते क्षरयं सर्पैर्मदोदकं पवमाने स्वस्तेने सुतगाहे पयस्वतेः ऋषभिः समृद्धोरसः ब्राह्मणे श्रुतिकम् इदं पवमानति सन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समद्धयन्तु नः देवे देवे समभृताः पवमाने स्वस्तेने एकदस्ततः येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनरे सदा तेन सा सदारेण पवमान्यं पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं सदाज्ञानगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्वनीति सहमा पुनादो सोमस्वस्त्यवनस्समेज्य यमो राजा प्रभृणातमा जातवेदो मुद्यञ्जा पुनादो तत्संजो रावणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्जं दिगादभेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संरक्षपदे ॐ शान्ति 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 देवस्मे गामाध्ययन्तां दक्षिणायां जगमाता भद्रा देवस्मे गामाध्ययन्तां वेद्य आन्दिसे गन्धर्वाप्तराजते वस्मे गामाध्ययन्तां प्रवेश्य आन्दिसे यज्ञपद संवत्सरा रत्ने गामाध्ययन्तां ऊर्ध्वायां औषधयो वनस्पत्यन्ते गामाध्ययन्तां अतरायां विघ्नायेभ्योऽस्मे गामाध्ययन्तां
जनयता जनः पुण्याहमेव कुरुते पुण्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्याहं ब्रवन्तो ब्रवन्तु कृष्णसेनाय नमः वरुणाय नमः यदा तानं प्रतापदां स्थापयामि क्षेमार्थं स्वपनार्थं पुनरागमनाय च ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద అఖిల భువన జన్మస్థేమ భంగాదిలీలే వినత వివిధ భూతౌరాత రక్షైక దీక్షే శృతి శిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ సేముషీ భక్తి రూపా. వేదాలన్నీ శిలలై వెలసినది కొండ, ఏ దశ పుణ్యరాశులే ఏరులై పారినది కొండ అని ఈ కొండను చూసే మురిసిపోయి పదకవిత పితామహుడు గానం చేస్తాడు. అలాంటి ఆ వెంకటాచలం మీద వేడుకొంటే చాలు 7 లోకాలను సంరక్షించి ఏది కావాలంటే అది అనుగ్రహించేటువంటి అపారమైన కృపాశీలి వెంకటనారాయణుడు. అటు ఆ పరతత్వం, ఆ శ్రీనివాస పరదైవతం ప్రతినిత్యము ఎక్కడో కొండ కోణలలో అనేక ప్రాంతాలలో తమ తమ హృదయాలలో కలిగేటువంటి అలజడులను అధిగమించి అన్నిటికీ నీవేనయ్యా దిక్కు స్వామి శ్రీనివాస, మా బిడ్డలకు వివాహం కావాలన్నా, మాకు సత్సంతానం కలగాలి అనన్నా, మరొకటి కావాలన్నా తులాభారాలు వేస్తాము, అడుగడుగునా నడిచి కొబ్బరికాయ కొట్టి కర్పూరం వెలిగించి ఊరూరు తిరిగి నడచి వస్తాము స్వామి అని మొక్కుకుంటే ఆపద మొక్కులవాడు, ఆపత్తులను పోగొట్టేటువంటి వాడు, అడుగడుగు దండాలవాడు, అపారమైన ఆనందాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి ఆ తిరుమల తిమ్మప్ప. అనేక పేర్లు ఆయనకు. అలాంటి ఆ పరమాత్మ కళ్యాణోత్సవంలో కోరినటువంటి కామ్యములను తీర్చడానికి శ్రీనివాసుడు దయాస్వరూపుడై అలా బంగారు సింహాసనాన్ని అధిరోహించి తన సన్నిధానంలో అర్చక స్వాములు అత్యంత భక్తిభావనతో భృగు అత్రి మరీచి కశ్యపాది మహర్షులు చక్కగా ఆ విఘనసో మహర్షి ప్రోక్తమైన విధి విధానాన్ని అనుసరించి సాక్షాత్తుగా ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే ఈ కలియుగంలో తనను అర్చించడానికి ఈ ఆలయ వ్యవస్థను రూపకల్పన చేసి 32 ప్రశ్నాత్మకంగా 32 ప్రశ్నలతో ఆ విధానాన్ని ఉపదేశిస్తే, 1.5 కోట్ల శ్లోకాలతో ఉపదేశిస్తే వాటిని 4 లక్షల శ్లోకాలలో సంక్షేపించి ఆయా వేద మంత్రాలన్నీ కూడా ఆ వేదవేద్యునికి ఎలా ఉపయోగించాలో చెప్పినటువంటి అట్టి మహర్షుల యొక్క మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఆర్షధర్మానికి ప్రధానమైనటువంటి ఆ వేద వాన్మయం, అలాంటి ఆ వేద రుక్కులతో యజస్సులతో సామములతో ఇక్కడ భగవంతుని ఎప్పుడు ఏ విధంగా అర్చించాలో ఆ విధంగా చేస్తూ విశ్వక్సేనారాధనని పుణ్యాహ కృత్యాన్ని పూర్తి చేసి సద్యోంకురారోపణని అక్కడ నిర్వర్తించి ఇప్పుడు సకల వేదాలు, వేదాంగములు, ఉపనిషత్తులు, అనేకమైనటువంటి ఆగమ శాస్త్రాలు వీటన్నిటినీ కూడా లోకానికి అందించినటువంటి జగత్సార్వభౌముడైన శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీనివాస స్వామికి రక్షా సమర్పణ చేయబోతూ ఉన్నారు. వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా. అస్యదేవ దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవాంగపదేన ప్రతిసరపూజాంజకరిష్యే. ఓం శేషమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి, అనంతమావాహయామి,
सहस्रदेवतामावाहयामि यज्ञाबन्धनदेवताभ्यो नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आदरं समर्पयामि आर्घ्योपाध्याचमनयामि चतुरोपचारां समर्पयामि नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि ओम अनन्ताय नमः तेजाय नमः नागराजाय नमः सहस्रदेवताय नमः गोपदीपालङ्करणार्थं धारयामि गुरोभागं निवेदयामि ताम्बूलं परिकल्पना ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनकर्णयोताभ्यो नमः पुनरार्घ्योपाध्याचमनयामि चतुरोपचारां समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु ओम स्वस्ति नो ममेतामस्ति न भग स्वस्ति देव्यादितिर्नर्वणः स्वस्ति पूर्णा अधुरो ददातु स्वस्ति ज्यावा प्रथमे सुचेतनः स्वस्ति एवायम् उपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्त्यादित्याः स्वभवन्तु नः विश्वे देवा अनुज्ञा स्वस्तये वैश्वानरवसुरग्निं स्वस्तये देवा आभान्तुभ स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रत्वामसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो ददे कृते स्वस्ति वन्दामनुत्रेमसूर्याचन्द्रमसादः पुनर्दादादग्धदाजानदासङ्गमेमहे स्वस्ति अनन्तार्यक्षमरिष्टनेमे महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्दसगवज्जश्चो नावामेवारुहेम वामचमाङ्गेरसङ्गयं च सस्तात्रेयम् मनसात्राक्षं प्रदपानहंसरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्पादे शृणवयन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजावरणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम् జగద్రక్షక గోవిందా గోవిందా. ఈ జగత్తుని చక్కగా నిరంతరం తన దేవేరులతో కలిసి స్వామి రక్షణ చేస్తూ ఉంటాడు. లోకాలకందరికీ తల్లి తండ్రి పరమాత్మ ప్రభువు. ఆయన కూడా మానవ రూపాన్ని ధరించినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు సేవ చేశాడు, గురువులకు సేవ చేశాడు, స్నేహితులతో కలిసిమెలిసి తిరిగాడు. మనం అనుకుంటాం మేము చాలా గొప్పవాళ్ళం అండి, ఆయనకేమి హాయిగా పరమాత్మ ఆయన అన్ని శక్తులు ఉన్నాయి కదా ఆయనకేమి అనుకుంటాం. కానీ మానవ అవతారాన్ని ధరించినప్పుడు మానవ స్థితితోనే ఆయన ప్రవర్తించాడు. ఎక్కడా కూడా నేను దైవాన్ని అనేటువంటిది రామావతారంలో ముఖ్యంగా అయినా సరే అక్కడక్కడ ఆ పరమాత్మ తత్వం ప్రకటితం అవుతోంది. కానీ తాను ఆత్మానం మానుషం అనే ఎందుకని మానవులకు ఇలాగ నడవాలి అని ఒక ఆచార్యుడిలాగా దర్శింపజేయడం కోసం వచ్చినటువంటి పరమాత్మ. మహర్షులు ఈ విషయాన్ని గుర్తించారు. అందుకనే వారంటారు తే వయం భవతా రక్ష్యాః భవద్విషయవాసినః నగరస్థో వనస్థో వా త్వన్నో రాజా జనేశ్వర ఏహి పశ్య శరీరాన్ని ఋషీనాం భావితాత్మనాం హతానాం రాక్షసైర్ ఘోరైర్ బహూనాం బహుధా వనే అంటారు రామచంద్ర. ఈ భూభాగం ఈ సమస్తమైన భూమండలం అంతా ఇక్ష్వాకు వంశీయులదే. మొట్టమొదటి ప్రపంచంలో సర్వదేశాలు ఏ విధమైన నాగరికత లేనిటువంటి సమయంలో ఈ భారతదేశంలోనే సర్వరాజ్యాలు, రాజనీతి, పరిపాలనా విభాగాలు అన్నీ భౌతికమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటివి సర్వము వికసితమైనాయి. అందువల్ల ఈ ఇక్ష్వాకు వంశీయులు అంటే మనకు దాదాపు 197 కోట్ల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నది ఈ వేద వాన్మయం. ఇక్ష్వాకు వంశీయుల పాలనలోనిదయ్యా ఇదంతా. కాబట్టి భూమి మీద మేము ఎక్కడో ఉన్నాం కదా, నువ్వు అయోధ్యలో ఉన్నావు అనుకోవటానికి లేదు, మమ్మల్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత నీదే అని అంటూ ఇప్పుడు నేను అరణ్యవాసంలో ఉన్నాను కదా అంటావేమో, అది కూడా సరికాదు, నీవు రాజువేనయ్యా, ఇదిగో మేము తపోనిష్ఠులం అయి ఉన్నాము. అనేక రకాలైనటువంటి ఆ మార్గాలలో వారు తపస్సు చేస్తారు. సూర్యకిరణాలే ఆహారం అట కొందరికి, చంద్రకిరణాలే ఆహారం అట, గాలే ఆహారం కొందరికి, రాలి పడినటువంటి ఎండుటాకులే ఆహారం అట. ఇలాగా ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా శరీరాన్ని నియమించుకొని మనస్సుని నియమించుకొని పరమాత్మనే ప్రధానంగా పెట్టుకొని వారంతా గృహస్థులే, గృహస్థాశ్రమ ధర్మంలో ఉన్నటువంటి వారే. కానీ వారి తపస్సే పరమధనంగా కలిగినటువంటి వారు. అలాంటి వారు కూడా వారికి బాధలు వచ్చినప్పుడు
పరమాత్మనే ఆశ్రయించారు. నీవేనయ్యా మాకు రక్షకుడివి అని, శరణార్థులమై ఉన్నాము, నిన్ను శరణు కోరుతున్నాము అంటే, ఓ అలాగనా మహర్షి సత్తములారా, తాపస్సులైనటువంటి మిమ్మల్ని నిష్కారణంగా బాధించే ఆ క్రూరుల్ని వారి నుంచి మీకు రక్షణ కలిగిస్తానంటారు. అంటే అప్పుడు సీతమ్మ అంటోంది, స్వామి ఇదేమిటయ్యా, వారికి మనకేమి ప్రత్యేకమైనటువంటి ద్వేషభావాలు ఏమీ లేవు కదా అంటే దానికి సమాధానం చెప్తారు. అదిగో అట్టి స్వామికి రక్షా సమర్పణం. ధ్రువంతేవ బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నేతరాజ్యం ధారయతాం ధ్రువం స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి సమర్పించి అదిగో అమ్మవార్లకు కూడా సమర్పిస్తున్నారు. సుమంగళేర్యం వదోరిమాగం సమేధవస్తదాం సౌభాగ్యమస్మై సత్యాయాదాస్తం విపరేతన ఇమాం సమేంద్రమేద్వాసపుత్రాగం సుభగాం కురు దదాత్యాం పుత్నానాథేః పతిమేకాదశం గృహే రోజనో రోజమానశోభనో శోభమాన కళ్యాణః. అదిగో స్వామివారు అమ్మవార్లు ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను అన్న మాటకు సీతమ్మ అంటోంది, ఇదేంటయ్యా మనకు రాక్షసులకు ఏ ద్వేషం లేదు కదా అనంటే, అని అంటూనే నేను ఏదో స్త్రీని చెప్పదలిచింది చెప్పాను, మీకు ధర్మాన్ని గురించి చెప్పగలిగేంత దానిని నేను కాదు, ఆలోచించి చేస్తే మంచిది అనంటే అభినందిస్తాడు సీతమ్మని. నేను మాట ఇచ్చాను, అప్యహం జీవితం జస్యాం త్వాం వా సీతే సౌభాగ్యమస్మేత్వాయాదాస్తం విపరేతన ఇమాం సమేంద్రమేత్వాసపుత్రాగం కురు దదాత్యాం పుత్రానాథేః పతిమేకాదశం గృహే రోజనో రోజమానశోభనో శోభమాన కళ్యాణః. స్వాం రక్షతు చక్రవోద్బంధన పూర్వం దక్షిణమపరంగోదేతే గంధగోదస్యాధ్యాసకేరాంతరే తీర్థాః విఘ్న విఘ్నాదే స్తోత్రదాదింద్రోద్భయ దుఃఖాద్యమో వరుణో విక్రమా కుబేరోర్ధక్షయా దేంగనౌనాభ్యః మనఃసర్వే రక్షन्तు రక్షాత్మరక్షాం కృత్వా రక్షాబంధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తో మహాంకాన్ గృహ్ణन्तు. దేవీ ద్వయమైన శ్రీదేవి భూదేవితో కూడి ఆ శ్రీనివాసుడు రక్షను స్వీకరించి తనను నిరంతరం యశోదలాగా వాత్సల్య భక్తితో ఆరాధించే ఆ అర్చక స్వామికి కూడా రక్షని అనుగ్రహించారు. ఆ రక్షాబంధన దీక్షని స్వీకరించినటువంటి తర్వాత ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టని నిర్వర్తించబోతున్నాడు. అగ్నిముఖంగానే దేవతలంతా మనం సమర్పించే హవ్యాలను స్వీకరిస్తారు కనుక దేవతా సార్వభౌముడైనటువంటి పురాణ పురుషోత్తముడైన శ్రీవారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవానికి అగ్నిముఖంగా దేవతలందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నారు. గోవిందా గోవిందా. దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య పదే ప్రణోత్తమస్య శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవాంగర్వాంగబోధేన ఆగారకర్మకర్షే ఏతోన్మింద్రమతి జ్ఞాన్యం ప్రోక్ష్య ఏతోన్మింద్రం స్తవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్న శుద్ధైరుగ్ధైర్వా వృద్ధాంసం శుద్ధాసేద్వాన్మతో ఇంద్ర శుద్ధ శుద్ధావృతమే ఇంద్ర శుద్ధం శుద్ధో రత్నాని దాసో శుద్ధ వాచం రుషాసే మై దేవాద్రమి యాజంత్రాణి యాజంత్రాణి
रेखाग्निं प्रोक्ष षण्मात्रम् उल्लेख्य रेखायां स्कन्धमावाहयामि अग्निमादाय जातवेदसे अग्निसद्भासमे गर्भाः जनिर्नमयोभूः उदक् प्रतीतो कृतप्रज्वाल्य उभावरोहे अग्निनिदाय देवता तत्वरेण्यवर्गो देवसनेमहे देयो न प्रचोदयात् नमज्ञानमां पुरस्तात् ओम चतुरस्राकारमण्डले ओम भूः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपजाद्भ्यश्च इदमासना साधारणगौ इन्द्रमावाहयामि सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपजाद्भ्यश्च इदमासनं ब्रह्मं प्रोचिष्यामि आदृतमानोऽस्तु तत्र नागं प्रजापतेः सोमं प्रोचिष्यामि आदृतमानोऽस्तु तत्र नागं प्रजापतेः ओम प्रोक्ष्य आत्नादावमादाय अधोसोद्यस्य रहस्पतेः आवदाग्रे कृच्छदास्ता विष्णु सोभोसे प्राज्ञाप्रथमे अंतरिक्षाय स्वाहा परिवर्षाय स्वाहा इति विष्णोस्तुभोसे परिस्तरणपोत्रं निधाय इति विष्णोस्तुभोसे दक्षिणद विष्णोस्तुभोसे उत्तरदवति चरञ्जरमद विष्णोस्तुभोसे तदा विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापनारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रोचिष्यामि प्रोचग्निवृद्धं देवदावत्यर्थं गस्वद्यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेम सोमं प्रोचिष्यामि प्रोचग्निं देवदावत्यर्थं गस्वद्यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेम ओम प्रणय ओ वो बृहन्नादो तो वो बृहन्नादो तस्मै वो बृहन्नामे तस्वरेण मर्गो देवसने महेते यो यो न प्रचोदयात् नाम्येन ओम प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि वासुनावाहयामि मरुदानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवस्याम् ओम महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनिमावाहयामि कुशानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षमावाहयामि अवपातयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवस्वामदेवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापतियज्ञनिर्वपामि अग्नियज्ञनिर्वपामि वसुभ्यादिष्टनिर्वपामि वरुभ्यादिष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यादिष्टनिर्वपामि अपपश्याम् ओम महाविष्णुयज्ञनिर्वपामि बृहस्पतियज्ञनिर्वपामि आदित्येभ्यज्ञनिर्वपामि अश्विनेभ्यज्ञनिर्वपामि कोशनेभ्यज्ञनिर्वपामि कक्षादिष्टनिर्वपामि कक्षदेवसोमादिष्टनिर्वपामि यज्ञदेवस्वां देवेभ्यज्ञनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यज्ञनिर्वपामि तो प्रदर्शयामि चरमदस्यामि अग्निज्योतिरसे समिदसि स्वाहा अमृतमदवाणमदे अंतरिक्षगमाराधः चित्परित्वापनादुद्रेण पद्रेणवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा वाग्वाचित्वापनादुद्रेण पद्रेणवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवासत्ताचिद्रेण पद्रेणवसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा अभ्यर्च आज्ञां चरवे इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नैऋत्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदिते नमः सरस्वते नमः देवता प्रथमाम् अयंगता माजातवेदं तेनेन श्रद्धयतोमें वर्धयता ब्रह्मानदस्तमेधाय स्वाहा
आगारमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु आगस्त्व वायव्यादज्ञायान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्य ओम महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विनेभ्य स्वाहा कोष्ठाय स्वाहा कक्षाय स्वाहा सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवदेवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा धन्याभिगार्य चरम सात्राग्रहित्वा पुनरभिगार्य ओम भुव्याहुतिः ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुव स्वस्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः जगदप्रासादे हस्तदेवदेव परवटोत्तमस्य श्रीनिवास स्वामिनः वैवाकोचवान् देवाङ्गपते नागारमर्जुनानि सुरलोकप्रायचित्तार्थम् अतो देवारवैष्णवं मोक्षे हरितेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा देवसदप्रथमः अतो देवा आवन्तनो यतो विष्णोर्वचक्रमे ध्यासप्रदाम विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे दानितते वरं समूढवस्तभागं श्रेयः स्वाहा त्रीणि वराचक्रमे विष्णुर्वेपादाब्जः ततो कर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोचकर्माणि वसते यतो रथानि वद्भजे इन्द्रसयज्योत्सकः स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वचक्षुषा तस्वाहा तद्विप्रासपन्नो जाग्रवान् वसन्ते विष्णोद्यत्परमदग्धः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुव स्वस्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवसदप्रासादे अग्निपृष्ठापनामोद्धस्य मुहूर्तो महान्तान् गृह्णन्तु मुहूर्तोऽस्तु వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస గోవింద గోవింద యజ్ఞరక్షకుడు సనాతన ధర్మరక్షకుడు సర్వేశ్వరుడు ఆ శ్రీనివాసుడు సనాతన ధర్మానికి యజ్ఞములు యాగములు గోవులు ఈ వేదములు వేద పఠనం చేసేవారు భగవద్ ఆరాధన చేసేవారు ఇవన్నీ కూడా ఆ మహావిష్ణువు యొక్క శరీరములు అని అన్నారు. అందుకనే భాగవతాది గ్రంథాల్లో ఈ రాక్షసులు కదిలితే వీటి మీదకే పోతూ ఉంటారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా పరమాత్మ యొక్క శరీరములు. యజ్ఞయాగాది ఆ మహాక్రతువులు అవన్నీ కూడా గృహస్థు అయినటువంటి వానికే ఈ యజ్ఞయాగాదులు చేసేటువంటి అధికారం ఉన్నదని. సన్యాసులకు అగ్నిస్పర్శ చేసే అధికారం లేదు. అందువలన ఇక్కడ గృహస్థులైనటువంటి వారు ఈ యజ్ఞయాగాదులు చేయడం ద్వారా లోకానికి శ్రేయస్సుని కలిగించాలి అని కలిగిస్తారు అని. అందుకనే అశ్వమేధ రాజసూయ యాగాదులు ఎన్నెన్నో మనకు చేసినట్టుగా శ్రీరామచంద్రమూర్తి ధర్మరాజు యొక్క రాజసూయ యాగం అశ్వమేధ యాగానికి సాక్షాత్తుగా శ్రీకృష్ణస్వామి ఉండి ఆ కార్యక్రమాలన్నిటినీ కూడా చక్కగా నిర్వర్తించేట్టుగా అక్కడనే ఉన్నాడు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఆ స్వామి యొక్క దివ్య నామం యొక్క మహత్వాన్ని మహాభారతంలో భీష్మాచార్యుల వారు చెప్తారు. ఏకోపి కృష్ణ భగవానుని యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ ఒక్కసారి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తే ఒక అశ్వమేధ యాగం చేసిన ఫలితం కలుగుతోంది. అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన వారైనా మళ్ళా వాడికి పునర్జన్మ ఉంటుంది. కానీ కృష్ణ ప్రణామి నా పునర్భవాయ సాక్షాత్తుగా ఆ వేదవేద్యుడు యజ్ఞపురుషులైనటువంటి శ్రీకృష్ణ స్వామికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం చేసి ఆ నామాన్ని కీర్తించిన వాడికి మళ్ళా పునర్జన్మ అనేది లేదు అని. అందువల్లనే అతి ఆ పురుషోత్తముడు ఈనాడు మనకు ఈ కలియుగంలో అనేకమైనటువంటి కస్మెలాలు ఉంటాయని 75% అధర్మం వైపే మన మనస్సు పోతూ ఉంటుంది. ఒక్క 25% పరమాత్మ ధర్మ కార్యాలు వీటి యందు పోతూ ఉంటుంది. ఆ 25%లో ఉండాలి మనం. కలౌ దోషనిధేహి అస్మిన్ ఏకో మహానుగుణ కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంగ పరం వ్రజేతని భాగవత శాస్త్రం చెప్తోంది. ఇంత కస్మల యుగం అయినప్పటికీ కూడా అనేక దోషాలతో ఉన్నప్పటికీ దీన్ని ఈ కలియుగంలో ఒక గొప్ప గుణం ఉన్నదిట. అదేంటి అంటే భగవత్ సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలు చేస్తే చాలు
అవి క్రియాచరణకు నోచుకోకపోయినా అంటే అవి చేయకపోయినా దాని ఫలితం వస్తుందిట. ఎంత సౌలభ్యం కలియుగంలో. అందుకనే మంచి ఆలోచనలు చేయమన్నారు. మంచి ఆ సేవలు భగవత్ సంబంధమైనటువంటి వైభవం బాగా విస్తృతం కావాలి అని మనం ఆకాంక్షించాలి. అదిగో అలాంటి ఆ విస్తృతమైనటువంటి భావ స్థితిని మనకు కలిగించడానికి ఆ శ్రీనివాసుడు అదిగో నూతన వస్త్రధారి అవుతూ ఉన్నారు. ఎవరైనా సరే ఒక్కసారి స్వామి నేను నీవాడిని అని అంటే చాలు, అటివారిని శరణాగత త్రాణ బిరుదు నీలయ్యున్న అన్యుల శరణని అనగనేలా. ఒక భక్తుడు అంటాడు, ఎందుకయ్యా వారు వీరు అని వారి కాళ్ళు వీరి కాళ్ళు పట్టుకోవటం ఏంటి, నీ పాదాలనే ఆశ్రయిస్తానయ్యా. వెంకటేశ పాహిమాం శ్రీనివాస రక్షమామని నిన్నే స్మరిస్తాను. భక్తుల పాలి కల్పద్రుమం వీవయై విహరింపనన్యుల వేడనేలా. పాపగ్ని గంగ మీ పాదపద్మమున విలసిల్ల తీర్థములు వెదకనేలా. సకల తీర్థాలని ప్రభవింపజేసినటువంటి తీర్థపాదుడివి నీవయ్యా. నీ పాదాలని ఆశ్రయిస్తే నీ పాదాల నుంచే కదా ఈ గంగాది సర్వతీర్థాలు వచ్చినటువంటివి. అలాంటి నీ పాదాలను ఆశ్రయిస్తే చాలు సకల తీర్థాలలో స్నానం చేసినట్టే. శ్రీనివాస పరగ లోకములకు ప్రభువు నీవై ఉన్న ఇలా మానవుల చేరి కొలువనేలా. నిన్నే నెరనమ్మి ఉన్నట్టి నేర్పులకు కొదవలేవైన గలవే సంపదలే కాక. శేష శైలాగ్రవాస లక్ష్మీ నివాస పంకజాత భవాన్యేశ వెంకటేశ అంటారు ఒక భక్తుడు. అలాంటి వెంకట రమణుని వేడుకొందాం. ఇప్పుడు ఆ వెంకటాచలపతి దివ్య సన్నిధానంలో మహాసంకల్పాన్ని మధురంగా కీర్తించబోతున్నారు. ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం. సనాతన ధర్మాన్ని ఆచరించుదాం. గోవిందా గోవిందా. హరే ఓం. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యాత్రశక్త్యా పరిభ్రమణాయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకరమేజ్యక్త మహదహంకార పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్వైరారాణుదే అస్మిన్ మహద్ బ్రహ్మాండ మండలే ఆధార శక్తి గౌర్మానంద ప్రవే క్షీరసాగరే శ్వేత దివ్య మండప గజోపర ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాతల సాతల మహితల సప్తపాతాళస్యోపరితలే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాకే షణ్లోకానామరమభాగే మహానారాయ పనిరాజదేశస్య శాస్త్రపడా పటమండల మండితే దిగ్దండి దండోర్దంబిదే లోకైకలంబిదే లవనాద సప్తసాగరే ప్రపదే జంబో వృక్షాది సప్తద్వీపే మహేంద్రాది సప్తకులపర్వత విరాజతే హేమకూటాద్యాదింద్ర ప్రస్థాది నవకందాత్మకే హరిపురుష గంభీరావధానామింద్రప్రస్థమణక పాంచజన్య సింహలబ్ధకే పంచాశత్కోట్యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్ మధ్యప్రదేశే హే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం ధ్వసాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకారవత్యమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామిత్ర సాయుజ్య పద ఇతి చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార శక్తి గౌర్మావృతే భగ్మనే చత్రికాశ్చపావృతే కోటి జాతుర్లక్ష్య ప్రమాణాగే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానాస్తు ఫలప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య శంఖ చక్రదాసార్ఘ నంద కౌమోదకి పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్ వైగానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ అంకిత భారస్పత్యవాచత్రయారుష్య ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్ కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి భూత విధానేన ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య హే మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే అంగరిత భారస్పత్యవాచత్రయారుష్య ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వేద ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య గుణత్రయ కర్మణో విధివశాత్ ఉత్పస్థితైకాద్వానసుఖీయమానస్య హే మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ సమ్మణ పౌత్రాయ అంగరిత భారస్పత్యవాచత్రయారుష్య ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త
దేవతా నిగమన్ముకటవరాజ బ్రహ్మణ పరాజిత పాదారవిందశ్చ మత్స్యావతార రూపాది భత్పరవాసుదేవస్య మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగణ సభారాస్పదమాత్మాదిత్రయారుష్య ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకేయుధ దివ్యాభరణ శోభితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య మాల్యాభరణ భూషితాయ ప్రవన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢాయ అచింత్యాద్భుతవ్వన రావణ తేజోరత్నాకరాయ సకల వేదాసాగాధ్యాయినౌ అఖిల లోక పవిత్ర పౌత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసోజాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఆనందనిలయవాస గోవింద గోవింద చతుర్వేదాసాగాధ్యాయిని భార్గవతానుర్వైదుల పంచారుషే ప్రవరాన్విత భార్గవత గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందకరాత్మికాం మూల ప్రకృతిభూతాం ఉత్తర పల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసోజాతాయ మాం శ్రీదేవి నామ్నే కన్యా రుణీమహే రుణీత్వం దాస్యామి. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద వేదాసాగాధ్యాయిని కాశ్యపావస్తారణే ధృత్ర్యారుషే ప్రవరాన్విత కాశ్యవతగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంకనా సంసేవిత పాదారవిందాం మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అదో శ్యామలాంగీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసోజాతాయ మాం భూదేవీ నామ్నే కన్యా రుణీమహే రుణేత్వం దాస్యామి. ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణితం దాస్యామిష్టమే తుభ్యం బ్రహ్మణో గజగేతయ కన్యాం స్వలంకృతాం తాభ్యేం తేలాయసు మేధతే రైతోహం ప్రయచ్చామి ధర్మతాం ప్రతిద్దయే అద కన్యావరణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో మహావిందాన గృహంతు సుముహూర్తోస్తు స్వప్రతిష్ఠితమస్తు. ఆనందనిలయవాస గోవింద గోవింద. ఆ దేవదేవుని దివ్య వైవాహిక మహోత్సవం ప్రతిక్షణము ఆనందాన్ని వృద్ధి చేస్తోంది. స్వామివారి విమానానికి ఆనంద నిలయము అని పేరు. ఆ ఆనంద నిలయంలో పద్మపీఠం మీద ఉన్నాడు పరమాత్మ. మన హృదయాన్ని కూడా పద్మంతో పోలుస్తారు. ఆ హృదయాన్ని హృదయ పద్మం అంటారు. హృదయ పద్మం మీద స్వామిని ఎప్పుడు నిలుపుకోవాలి, ధారణ చేయాలి. అందుకని వైఖానస భగవత్ శాస్త్రం హృదయ కమలను ఒక ధ్యాన కేంద్రమని, భృకుటి ఒక ధ్యాన కేంద్రమని, ఇలా ఏ ఏ స్థితులతో ఎప్పుడెప్పుడు యోగయుక్తేనా యోగ మార్గంతో పగలంతా ఇలా పరమాత్మని సగుణ రూపంగా విగ్రహ రూపంలో చక్కగా అర్చించి ఈ రూపాన్ని ధ్యానం చేయాలి అని అన్నారు. అలా ధ్యానం చేయడం ద్వారా పరమాత్మ సుందర సురుచిర నీలమోహన కోమల శ్యామల స్వరూప వైభవం మన మనస్సులో దృఢపడుతోంది. సూర్యమండలాంతర్గతమైనటువంటి ఆ హిరణ్మయ పురుషుడులాగా ఇప్పుడు మనకు దర్శనమిస్తున్నాడు స్వామి. అన్ని రంగులు ఆయనవే, అన్ని నామాలు ఆయనవే, అన్ని హస్తాలు ఆయనవే. సహస్ర శీర్షుడు సహస్రపాదుడు అంటే అనంతుడు అని, హద్దులైనటువంటి అపరిమితమైనటువంటి తేజోస్వరూపుడు పరమాత్మ. అదిగో అట్టి పరమ పురుషుడు ఒక చిన్ని మూర్తిగా మనకు దర్శనమిస్తూ మనం కోరిన కోర్కెలు తీర్చడానికి సంసిద్ధమై ఈ కలియుగాంతం వరకు కూడా 5116 సంవత్సరాలైంది కలియుగం ఆరంభమై. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ అవతారాన్ని పరిసమాప్తి చేసి మళ్ళా ఈ శ్రీనివాసుడుగా ఆవిష్కరింపబడ్డాడు. అటు ఆ స్వామి ఇక్కడకు ఏం చేసి 5000 సంవత్సరాలు దాటింది. ఇంకా చాలా ఉన్నది. ఈ కలియుగం 4,32,000 సంవత్సరాల పరిమితి కలిగినది అని మనకు పురాణ ప్రమాణం కనిపిస్తోంది. ఈ దేశకాల కీర్తనం ఇందాక చేశారు మహాసంకల్పంలో అర్చక స్వామి. ఈ భగవంతుని ఆరాధన చేయడం చేత
ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాది లోకాలు కలుగుతాయని, సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యము అనేటువంటి 4 విధాల ముక్తావస్థలు కలుగుతాయి అని, ఈ కన్యాదానం సాలంకృత కన్యాదానం చేయడం వలన 21 తరాల వారు తరిస్తారు అని చాలా చెప్పారు. చాలా విశేషాలు పఠించారు. సంస్కృత పదములతో కూడిన గద్య భాగం అదంతా. ఈ సూర్యమండలం దాకా ఒక పెద్ద నువ్వులని రాశిగా పోసి ఒక్కొక్క దాన్ని తీసివేస్తే ఎంత సమయం పడుతుందో అంతకాలం కూడా బ్రహ్మలోకంలో నివసిస్తారట ఈ కన్యాదానం చేసిన వారు. గంగా తీరంలో ఇసుకని పెద్దగా రాశిగా వేసి ఒక్కొక్క ఇసుక రేణువు తీస్తే ఎంతకాలం పడుతుందో అంతకాలం కూడా ఆ పితృదేవతలు ఆయా బ్రహ్మలోకాలలో ఉంటారు అని, అందుకనే కన్యాదానం చెయ్యాలన్నారు. సామాన్యంగా కుమారుడు ఉంటే కొన్ని నరకాల్ని వాడు దాటిస్తాడు అని, పుత్ర పున్నామో నరకాతి త్రాయతే అని సామాన్య శాస్త్రం. కానీ విశేషమైనదేమిటి అంటే, కన్య ఆ అమ్మాయి ఇంటిలో మొట్టమొదటిగా పుడితే ఆ పుట్టిన అమ్మాయిని జాగ్రత్తగా పెంచి పెద్ద చేసి మంచి గుణాలతో యోగ్యుడైనటువంటి వరుడికి ఇచ్చి కాళ్ళు కడిగి కన్యాదానం చేస్తే వాడి పితృదేవతలంతా తరిస్తారని. అందుకనే వివాహంలో 3 తరాల వారిని అటువాడు ఇటువాడు వారు ఉత్తములై ఉండాలి. అలాగా కేవలం వివాహం అనేది ఆ భార్యాభర్తలకు మాత్రమే కాదు పరిమితమైనది. ఒక కుటుంబం మరొక కుటుంబం, ఈ 2 కుటుంబాలలో ఒక అద్భుతమైన ప్రేమ భావాలు కలుగుతాయి, ఒక సంస్కారాలు కలుగుతాయి, ఒక నూతన సమాజానికి నాంది ప్రస్తావన జరుగుతోంది. అందువలనే వివాహానికి మనవారు ఇంతటి ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. ఇదొక సంస్కారం అన్నారు. ప్రేమపూరితమైనటువంటి ఒక అనుబంధాలు కలగాలి అని ఆకాంక్షించారు ఆ మహర్షులు. త్యాగభావనతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఈ వివాహం అనేటువంటిది. మరి స్వామివారికి ఎందుకు చేస్తున్నాము అనంటే, స్వామి నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి. ఆయన వివాహాన్ని కళ్యాణం అని అన్నాం. అంటే కళ్యం అనయతి ప్రాపయతి ఇది కళ్యాణం. అంటే లోకానికి సుఖాన్ని క్షేమాన్ని కలిగిస్తోంది దేవదేవుని వివాహ మహోత్సవం. అందువల్లనే సకల దేవతలు సకల దిక్పాలకులు వరుణ యమ నివృత్తి వరుణ వాయు కుబేర వరుణ యమ నివృత్తి వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాది దేవతలు, యక్షులు రాక్షసులు కిన్నెరులు కింపురుషులు సిద్ధులు సాధ్యులు రాజర్షులు బ్రహ్మర్షులు అందరూ వస్తారు ఆ దేవదేవుని దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవానికి. ఎందుకని ఈ ప్రపంచానికి అంతటికీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి పరదైవతం ఆ శ్రీనివాసుడు. ఆ కార్యక్షేత్రమైనటువంటి కారణమైనటువంటి వైకుంఠ స్థానం నుంచి ఈ కార్యవైకుంఠానికి దిగి వచ్చాడు ఆయన కలియుగాంతం వరకు. అందుకనే ఇక్కడ ఇది ఈ శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్య ఆవిర్భావం ఇంతకు ముందు లేదు, ఇక ముందు కూడా ఉండబోదు అని చెప్పారు. అందుకనే మనం చాలా అదృష్టవంతులం. ఒక్కసారి ఎలుగెత్తి గోవిందా అని అంటే నోరారా కీర్తిస్తే చాలట. ఇంకా స్వామి యొక్క దర్శనం, ఆయన నామకీర్తనం, ఆయన తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, ఎంతోమంది భక్తుల యొక్క దివ్య అనుభవాల్ని పులకింపచేసేట్టుగా చేయడం, ఇది ఎంతో అపూర్వమైనటువంటిది, అపురూపమైనటువంటిది, ఇతర యుగాలలో లేనటువంటిది. అలాంటి మహద్భాగ్యం పొందాం భక్తులారా. ఒక్కసారి గోవిందుని కీర్తించుదాం. గోవిందా మాంగళ్యాసనదేవతాభ్యో నమః. మాంగళ్యం తంతురాధేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే బధ్నామి శుభే సత్యే భజనదాంతరం. మాంగళ్యం తంతురాధేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే బధ్నామి శుభే సత్యే భజనదాంతరం. మాంగళ్యం తంతురాధేన లోకరక్షణ హేతవే కంటే బధ్నామి శుభే సత్యే భజనదాంతరం. మాంగళ్యం తంతురాధేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బధ్నామి శుభే సత్యే భజనదాంతరం. మాంగళ్యం తంతురాధేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బధ్నామి శుభే సత్యే భజనదాంతరం. మాంగళ్యం తంతునాథేన జీవరక్షణ హేతవే కంటే బధ్నామి శుభే సత్యే భజనదాంతరం. పరమాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో పహాంతో నిగంధంతో సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు.
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದಾಯನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದಾಯನಿ ಕೊಲುವರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎನಿ ಕೊಲುವರೆ ಹರಿಯಚ್ಯುತಾಯನಿ ಆಡರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯನಿ ಪೊಗಡರೆ ಹರಿಯಚ್ಯುತಾಯನಿ ಆಡರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯನಿ ಪೊಗಡರೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯನಿ ಪಲುಕರೆ సిరివరయనుచును చెలగరే జనులు పరమ పురుషాయని పలుకరే సిరివరయనుచును చెలగరే జనులు గోవింద 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 ఎని కొలువరే గోవిందాయని కొలువరే గోవింద గోవింద ఎని కొలువరే అదిదేన మన్యస్వ హనుమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతాప్రథమ అగ్నిదేవ దప్రథమ దేవతానాం రాజానుప్చపాదాస్వ ఏమం మేవరుణసు యజ్ఞాతమణయ వామవసురాజగే స్వాహ తత్వాయామి బ్రహ్మణావంత మానసదాసః స్థిజమానోర్భిః ఐర్మానో సమానాత్ ప్రమోషే స్వాహ చిత్తంజ స్వాహ చిత్తంజ స్వాహ ఆకురిత్య స్వాహ ఆకురించ స్వాహ విద్యారంజ స్వాహ విజ్ఞానంజ స్వాహ మనభ్య స్వాహ చక్షరీభ్య స్వాహ దరిద్రభ్య స్వాహ పూర్ణమాజ స్వాహ యంత్రంజ స్వాహ యంత్రంజ స్వాహ యంత్రంజ స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ పితామహాయ స్వాహ ప్రజాపతియే స్వాహ హిరణ్యగర్భాయ స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ సచీపతియే స్వాహ పురోహదాయ స్వాహ పురంధరాయ స్వాహ అగ్నియే స్వాహ యాదవేంద్రజే స్వాహ పావకాయ స్వాహ హుతాతనాయ స్వాహ యమాయ స్వాహ ధర్మరాజాయ స్వాహ కాళపాసాయ స్వాహ మధ్యస్థాయ స్వాహ దండధరాయ స్వాహ ప్రేరితే స్వాహ నీలాయ స్వాహ ఆరంభాపతియే స్వాహ లాంబరాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ సహోదయ స్వాహ రక్తాంబరాయ స్వాహ యాచస్పతియే స్వాహ ప్రచేతసే స్వాహ వాయువే స్వాహ అవ్యవాహనాయ స్వాహ సమీరణాయ స్వాహ గుహ్యాయ స్వాహ యామనాయ స్వాహ కుబేరాయ స్వాహ ధన్యాయ స్వాహ పౌలస్థాయ స్వాహ యక్షరాజాయ స్వాహ ఈశానాయ స్వాహ ఈశ్వరాయ స్వాహ ఉమాపతియే స్వాహ పశుపతియే స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భోర్భువ స్వస్వాహ హనుమతేన ముగ్ధస్థాః హనుమతేన ముగ్ధస్థాః శాశ్వతేన ముగ్ధస్థాః దేవతాప్రాసామే అస్తదేవదేవస్య భగవతో నారాయణ సురక్ పరివృడోత్తమస్య సినిమాసస్వామనః వైవాహికోత్సవాంగం లాజహోమం మోక్షే అతిథేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతాప్రథమ ఇమాం రాజానాం యభిహార్య జానమే సంప్రోజ్యకరణాన్ మమ తోభ్యం సర్వధారాం సదజ్ఞేననుమన్యతాం యేయం నార్జోపత్రౌలాజానవవందే దీర్ఘాయురస్వపతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా జానవమేకం హృద్యకరణాన్ మమ
तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां यं नार्यो दग्नौ राजाना भवन्ते दीर्घायुरस्तु प्रतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां राजाना भवामि समृद्ध्यकरणां मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां यं नार्यो वग्नौ राजाना भवन्ते दीर्घायुरस्तु प्रतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो धप्रासादे हस्तदेव नारायण सचक परे प्रणोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवाङ्गर्वाङ्गपदेन राजहोमान्तेनानिग्ध सर्वलोपप्रायश्चित्ताब्दम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्षे हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो धप्रसव अतो देवा अवन्तु नयतो विष्णोर्वचक्रमे प्रदध्यास प्रदाम विश्वाः इदं विष्णुर्वचक्रमे वेदानि निदेवदं सम्मूढपस्तभागं श्रेयस्वाः त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपा आदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोर्धर्माणि वस्तते यतो रथानि पद्पदे इन्द्रस्तयज्योत्सका स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वाचक्तदा तदा स्वाहा तद्विप्रास पञ्चमा जाग्रवान् दशन्दते विष्णोर्यत्परमदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूर्भुव स्वः स्वाहा हरितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः जगतो धप्रासादे वैवाहिकोत्सवाङ्गपदेन इष्टा अन्तहोमं मोक्षे हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो धाप्रसव यदस्य कर्मणोत्परेण जन्मद्भास्वं नमःकर अग्निष्ट्वा त्रिष्टकृद्भित्तांसुरधंसो स्वाहा अग्नयेषु चक्रते सुहुता उदीनां कामानागं समतित्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नवत्ये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैव नादिष्ट त्रैवानादिष्ट देवतामुश्रे स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मा नामन्तदोपो दग्धे तत्पुनराहर्जातवेनो विचक्षणे स्वाहा पुनरग्ने जगत्ता पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानायं चक्षुभ्य स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिभ्ये स्वाहा वैष्णुष्टे स्वाहा निष्कुट्ये स्वाहा दौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तणुभ्य स्वाहा वृद्ध्ये स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा आश्रामित्याष्टावद समिधसे तेजोसे तेजमय स्वाहा सूर्यस्ति में चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्ति में चित्तम में पाहि स्वाहा यमस्ति में मृत्युर्मे पाहि स्वाहा वायुर्दि में प्राणम में पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दि में बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तज सप्तदाम अप्रियाणि सप्तहोत्रा प्रदात्वा यजन्ते सप्तयो निर्वा प्रस्वा घृदेन स्वाहा ऋतदानमिद्वानष्टप्रदेन पूर्णमाहुति मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णात् तमाम जो हमें पूर्णावते वा पूर्णा तमाम दावदा खुलेन पूर्णात् मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णात् तमाम जो हमें पूर्णाहुते वा पूर्णाहुते आज्यतेन इंद्राय जुहे स्वाहा पूर्णादं जो यत्वा पूर्णाद मुहूर्तस्य मुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु अग्निष्टपदो वेदष्टपदो योष्टपदो पदवेष्टपदो ब्रह्माध्यातृत्यन्तां हरितेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा देवतो धप्रासादे पवित्रं पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूया स्वाहा दक्षिणायां
स्वदेश्यां प्रदेश्यां ऊर्ध्वायाम् अधरायाम् पश्चिमदपर्णपणयाम् दक्षिणदक्षिणपणयाम् उत्तरदक्षिणपणयाम् प्राच्यां विष्णो सदनमसे ग्रन्थिं विसृज्य अग्नि प्रोक्ष्य आप्यायन्तामाप अमृतयो पृषतयस्तदिवं गच्छतनु न सृष्टिमेर्ये स्वाहा सत्यन्तां देवासदनम् सत्यन्तां देवासदनं सत्यन्तां पित्रोसदनगं सत्यन्तां भस्ममालिप्य ललाटे मारुतयोत् बोधेः त्रयायुषं यमुदग्ने कास्तभत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तत्रयायुषं आपोहिष्टमयो भुवत् यजिन्वदाम् आपो जनयथा जनः यज्ञो पतते तपस्या ऊर्ध्वं च पदश्चैर्नित्यम् विद्वात्मा वा प्रभृति स्वभावात् करोमि यज्ञत सकलं परस्मै श्रीमन् नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मादुद्वासयामि गुणफल निवेदयामि सुप्रेतः भवन्तु नानिद्रलक्ष्य प्रमात्रान् समदोषान् अग्निगायत्री जपं करिष्यामि अग्निगायत्री जपं करिष्यामि तच्च ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः आवाहनाधिष्ठादि सर्वदेवताभ्यो नमः यदा स्थानं दृष्ट्वा भद्रा स्थानं चापयामि क्षेमार्थं श्रवणार्थं యజ్ఞేశాచ్యుత గోవింద మాధవానంత కేశవ కృష్ణ విష్ణు హృషికేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే అని ఇప్పటిదాకా నిర్వర్తించిన ఈ వైవాహిక యజ్ఞ ఫలం స్వామి శ్రీనివాస నీకే సమర్పణం. నాది అనేది ఏదీ లేదు, ఉన్నదంతా నీదేనయ్యా అనేటువంటి ఒక ఉదాత్త భావన ఎవరికైతే ఉంటుందో అట్టి వారిని స్వామి
అనుగ్రహిస్తాడు అనడానికి సూచన ఇదిగో ఈ గోదాదేవి పఠించినటువంటి ఆ వారణమాయిర పాసురాలని అక్కడ అధ్యాపకులు గానం చేస్తూ ఉంటే కొబ్బరికాయను దొర్లించడం ద్వారా గోదాదేవి ఏ విధమైనటువంటి మధుర భక్తితో, ప్రేమతో, ఆర్తితో, ప్రపత్తితో, భక్తితో, అనురక్తితో పరమాత్మని సేవించిందో ఆయా సన్నివేశాలను ఒక్కసారి స్మరణకు తెచ్చుకోవాలి అని ఇక్కడ సూచించడం జరిగింది. భక్తులారా, అదిగో అలాంటి ఆ మధుర భక్తి భావ సంపన్న వైభవం కలిగినటువంటి దేవేరులు పాలకడలిలో క్షీరాన్నవంలో ఆవిర్భవించిన తల్లి పాలకడలి పట్టి ఆ లక్ష్మీదేవి మహాలక్ష్మి మహిళలందరికీ కూడా మహోన్నతమైనటువంటి స్థానం ఇవ్వాలి అని, వారికి కల్పించాలి అని శ్రీనివాసుని కోరేటువంటి శ్రీ మహిళా శిరోమణి ఆ పరమసాధ్వి అయినటువంటి లోకానికి తల్లి, సకల లోకేశ్వరి అయినటువంటి ఆ శ్రీనివాసుని పట్టపురాణి, హరికి పట్టపురాణి అయినటువంటి ఆ శ్రీదేవి సభక్తికంగా శ్రీనివాసునికి పుష్పమాలికా సమర్పణం. స్వామి అంతరంగంలో అమ్మవార్ల యొక్క ఆలోచనని గ్రహించాడు. భక్తుల కోసం చాలాసేపటి నుంచి ఏష అనపాయిని అని చెప్పబడినటువంటి, అంటే స్వామిని విడిచి ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేదుట శ్రీదేవి భూదేవి ఇద్దరూ కూడా. చంద్ర చంద్రికయోరివా అని అన్నారు. చంద్రునికి వెన్నెలకు ఏ విధమైనటువంటి తేడా ఉండదో అలాగా చంద్ర చంద్రికయోరివలాగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవేరుడు ఇద్దరూ కూడా స్వామిని విడిచి ఒక గంట కాలం పైగానే ఉన్నారు. ఆ ఎడబాటుని సహించలేరట వాడు. అయినప్పటికీ స్వామి అందుకని అర్చక స్వామి ద్వారా ముందుగా పుష్పమాలికను పంపించి మిమ్మల్ని నా చెంత చేర్చుకుంటాను అని సూచన చేస్తూ ఉంటే ఆ అమ్మవాళ్ళిద్దరూ కూడా సభక్తికంగా మరలా స్వామికే ఆ పుష్పమాలికను సమర్పిస్తే మురిసిపోయినటువంటి శ్రీవారు అదుగో ఆ స్వామి తన చెంతకు చేర్చుకోబోతూ ఉన్నారు. వడివడిగా వేగంగా అలా అమ్మవార్లు సాగుతూ ఉంటే భక్త హృదయాలు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతూ రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా గోవిందా అని అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది వనిత చూపులు కలువల వసంతములు ఘనమైన మోహము గంధము వసంతము. వనిత చూపులు కలువల వసంతములు ఘనమైన మోహము గంధము వసంతము. మనసులో కోరికలు మంచి నీళ్ళ వసంతము. మనసులో కోరికలు మంచి నీళ్ళ వసంతము. పెనగి జాజరలాడ పిలిచినయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా. అల్లది నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది.
కలికి నవ్వులు నీకు కప్పుర వసంతము నిలిచిన కళలు వెన్నెల వసంతములు కలికి నవ్వులు నీకు కప్పుర వసంతము నిలిచిన కళలు వెన్నెల వసంతములు పలుకుల కోసరులు బంగారు వసంతము పలుకుల కోసరులు బంగారు వసంతము ಬೆಳಕಕ ಜಾಜರಾಡ పిలిచినయ్యా అల్లదే నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లదే నీ రమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం